بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول مالا جس کی رائٹر ہے نمرا احمد، اس کی 13ویں ایپیسوڈ کا پہلا پارٹ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اس روز کے بعد میں نے جانا ایک انمٹ سچ، میں نے جانا کہ محبت ہر چیز نہیں ہوتی، یہ ایک جذبہ ہے جس کو بنا کسی درد کے محسوس کرنے کی نعمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت تمہیں آزاد کر دے گی، لیکن نہیں، محبت ایک پنجرہ ہے، ایک اذیت سے بھرا پنجرہ۔ اس کی طلائی سلاخیں بنی ہیں تڑپ تڑتے دل اور ادھورے خوابوں سے، اور جس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کسی کی بقا کے لیے محبت لازم نہیں ہے، تو اس دن میں نے خود کو آزاد کر لیا۔ اب کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی مجھے دکھ کو پہنچانے کی۔ یہ وہ رات تھی جب پولیس کمشنر چنگیز نے پہلی دفعہ ماہر فرید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ ایک آفیسر ہتھ کڑیاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ماہر کی نظریں اس کے چمکتے لوہے پہ جم سی گئی تھی۔ ماہر جیل نہیں جائے گا، ماہر کے لب پھڑپڑائے۔ یاسمین پیترودا کے گھر کے باہر بارش رک چکی تھی، اب وہاں بس سیاہ گیلی رات تھی جو دم سادے کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی، جہاں زرد روشنی سے منور اسٹڈی روم میں وہ سب کھڑے تھے۔ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، چنگیز نے خنخوار کے یاد دلایا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات تمہارے خلاف عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ ماہر جیل نہیں جائے گا، اس کی نظریں ابھی تک ہتھکڑیوں پہ جمی تھی۔ آفیسر اب رک کے سوالیہ نظروں سے چنگیز کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے؟ یاسمین نے تشویش سے مداخلت کی۔ چنگیز نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، اور میں اسے آپ کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں، آپ ایک طرف ہو جائیے۔ یاسمین کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے۔ وہ کارنر لیمپ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور بے بسی سے ماہر کو دیکھا۔ ماہر، ابھی خاموشی سے گرفتاری دے دو، پھر بعد میں۔ مجھے گرفتاری دینے سے پہلے تم سے بات کرنی ہے چنگیز، ضروری بات۔ چنگیز نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ ابھی تک ہتھکڑیاں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات، پلیز۔ اس نے نگاہ اٹھا کے چنگیز کو دیکھا تو آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، کچھ تھا ان میں، منت، اصرار، بے بسی۔ چنگیز کے کندھے ڈھیلے پڑے، اس نے سر کو خم دیا، پھر آفیسرز کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے ناپسندیدگی سے قومسار بے کو دیکھا، لیکن پھر یاسمین کی معیت میں چلتے ہوئے وہ اسٹڈی سے باہر چلے گئے۔ اب وہ دونوں تنہا تھے۔ چنگیز تیوری چڑھائے اس کی طرف پلٹا۔ مجھے دوستی کا واسطہ دے کر تم مجھے ہتھکڑی نہیں لگاؤ گے، وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ چنگیز چونکا۔ تم جنایت ہومیسائیڈ کیس کے مشتبہ ہو، مجھے ہتھکڑی نہ لگانے پہ سزا ہو سکتی ہے۔ میں فوبک ہوں۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ تھا، بہت سا تھوک نکلا۔ یہ اعتراف کرنا جیسے اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم میرے ماضی سے واقف ہو۔ جب میں ذہنی امراض کے وارڈ میں داخل تھا، اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر ایک تکلیف دہ خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ پھر ماہر نے آنکھیں کھولی، گہری سانس خارج کی۔ مجھے ہتھکڑی کا فوبیا ہے، تم میری تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو مجھ سے کوئی ایسا غلط رد عمل سرزد ہو جائے گا جو میرا کیس خراب کرے گا، پلیز۔ چنگیز چند لمحے بے بسی بھری تلخی سے اسے دیکھے گیا۔ اور میں سمجھتا تھا ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا لب کاٹ گیا۔ یہ آخری فیور ہے ماہر پہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اب مجھے میری جاب کرنے دو۔ دروازہ کھولا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہر فرید نے سرو صوفے پہ ڈال دیا، کوٹ کے بٹن بند کیا اور اٹھی گردن کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا چہرہ اب بے تاثر ہو چکا تھا، البتہ رنگت بحال نہیں ہوئی تھی۔ ہتھکڑیوں والا آفیسر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن چنگیز نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے ناگواری سے چنگیز کو دیکھا اور پھر بہت ضبط سے ہتھکڑیاں جیب میں واپس ڈال لی۔ وہ ان 3 افراد کے ہمراہ آگے بڑھا۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے اور چنگیز پیچھے۔ سامنے راہداری تھی، اس نے اختتام پہ دروازہ تھا۔ چند گز کا سفر تھا، لیکن اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماہر کے قدم رکے، وہ تینوں بھی ساتھ ہی رک گئے۔ اس نے گردن موڑی، وہ راہداری میں پیچھے ایک ستون کے ساتھ کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر نظر میں کچھ ہٹکا۔ ایک طرف لکڑی کا زینہ اوپر جا رہا تھا، زینے کے ساتھ دیوار پہ کچھ چسپا تھا۔ اوپر سے نیچے آتے سیاہ رنگ کے اسٹکرز، مون فیزز، سیاہ کاغذ کے بنے چاند کے مختلف ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھے گیا،
शबनम से कहो एडवोकेट अयाज बे को पुलिस स्टेशन भेजे, वो मून फेजिस को देखते हुए कह रहा था। यास्मीन ने इस बात में सर हिला दिया, फिर उसने चेहरा मोड़ लिया। दरवाज़ा करीब था। पुलिस कार्स बाहर खड़ी थी जिनकी नीली और सुर्ख बत्तियां जल बुझ रही थी। बारिश रुके मुद्दत बीत चुकी थी, लेकिन सारी दुनिया भीग चुकी थी, जैसे कोई सैलाब आ गया। माहिर ने कार में बैठने से पहले पलट के एक मलामती नज़र चंगेज़ पर डाली। मैं दुरुस्त था, माहिर फरीद का कोई एतबार नहीं करता, कहते हुए वो अंदर बैठ गया। नथिंग पर्सनल, चंगेज़ ने शाने अचका दिए और उसके आगे दरवाज़ा बंद कर दिया। कार के शीशों पे अभी तक बारिश के कतरे जमे थे। कशमाला, ज़ियाद सुल्तान बाहर खड़ा उसे पुकार रहा था। वो दोनों जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई, एकदम शल साकित। कशमाला। उसने दोबारा घंटी पे हाथ रखा। माला ने बेयकीनी से दरवाजे को देखा। वो तो पाकिस्तान गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और फिर लाउंज में बिखरे फैलावे को उसके जिस्म से जान आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी। एक मिनट ज़ियाद भाई, रामीन ने तेज़ी से पुकारा। माला बाथरूम में है, आ रही है बस। दस्तक रुक गई। रामीन अब तेज़ी से लाउंज में बिखरे कागज़ समेट रही थी। वो जो शल खड़ी थी, जैसे होश में आए, जिस्म का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स खुद ब खुद हरकत में आया। न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई। उसने खुद को रामीन के साथ आगे बढ़ते देखा, फिर तेज़ तेज़ हाथ चलने लगे। लैपटॉप बंद किया, आईपैड बुझाया, जल्दी जल्दी कागज़ और नक्शे समेट के कार्टून में डाले और कार्टन सोफे की एक तरफ रखा। रामीन भाग के किसी बाथरूम से तौलिया उठा लाई, जो उसने कार्टन पे यूं डाल दिया जैसे लॉन्ड्री हो। दस्तक अब बंद हो चुकी थी। ज़ियाद जैसे इंतज़ार कर रहा था। खोलें, रामीन ने सरगोशी में कहा। माला हरासा निगाहों से दरवाजे को देख रही थी। माला दरवाज़ा खोलें। उसने माला का बाजू झंझोड़ा। माला ने बहुत सा थूक निकला, फिर दरवाजे की तरफ कदम उठाया। हर शय जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। हर कदम बोझल था, हर सांस दुश्वार थी। उसने बुलेट खोला, फिर चटखनी, फिर लॉक। दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ियाद खड़ा था, एक कान से फ़ोन लगाए, एक हाथ में ट्रॉली बैग पकड़े। वो फ़ोन पे कुछ कह रहा था। उसे देख के मोबाइल कंधे से लगा और खफकी से बोला, इतनी देर लगा दी, मुझे जल्दी थी। फ़ोन वापस कान से लगाते हुए तेज़ी से अंदर आया, फिर रामीन को देख के रुका। सॉरी ज़ियाद भाई, हम मूवी देख रहे थे, हेडफोन्स लगा के आपका घर भी इतना गंदा कर दिया मैंने। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए तेज़ तेज़ कह रही थी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। मुझे चेक बुक चाहिए थी, फिर मैं जा रहा हूँ। वो हजरत में अपने होम ऑफिस की जानिब बढ़ गया। कमरे का लॉक खोला और फ़ोन पे अरबी में कुछ कहते हुए अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कशमाला मुबीन की सीने में अटकी सांस बहाल हुई। कुछ कहने के लिए होंठ खोले। रामीन ने उसका बाजू दबाया। वो दोनों सोफे के साथ खड़ी थी। रामीन की पिंडलियों के पीछे तौलिए से ढका कार्टन रखा था। होम ऑफिस से खटपट की आवाज़ आ रही थी। दफतन ज़ियाद सुल्तान बाहर निकला। ट्रॉली बैग वो यकीनन अंदर छोड़ाया था और अब हाथ में एक चेक बुक और एक फ़ोल्डर था। ज़ियाद भाई आप बैठिए, मैं बस जाने वाली थी। नहीं आप बैठे, मुझे काम के सिलसिले में रियाज पहुंचना है, कल तक वापसी होगी। उसका दिमाग कहीं और उलझा था। खाना नहीं खाएंगे? ज़ियाद दरवाजे तक गया ही था जब कशमाला मुबीन ने खुद को कहते सुना। ज़ियाद चौंक के पलटा। वो जबरन मुस्कुराई तो वो हल्का सा मुस्कुराया, नफ़े में सर हिलाया। नहीं मुझे जल्दी है, कॉल पर बताऊँगा। वो वाकई जल्दी में था। उसने शायद माला की रंगत ध्यान से नहीं देखी थी, लेकिन कुछ और था जो उसकी निगाह में अटका था। वो वापस मुड़ते मुड़ते ठहर गया। निगाह सोफे के दूसरे हिस्से तक गई। माला की निगाहों ने ताक़ुब किया और फिर जैसे उसका सांस रुक गया, सोफे के कुशन के साथ एक रोल हुआ कागज़ दिखाई दे रहा था। उफ, ये कैसे यहाँ रह गया? ये क्या है? वो हम अपना अपार्टमेंट रेनोवेट कर रहे हैं, तो मैं माला को उसका डिज़ाइन लेआउट दिखाने आई थी। आपको दिखाऊं? रामीन तेज़ तेज़ कहती उस कागज़ तक गई, उसे झपट के उठाया। फिर कभी सही, मुझे देर हो रही है। ज़्यादा सी अजलत में बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कशमाला ने सीने पे हाथ रखा। एक मकीद सांस बहाल हुई। वो बेख्तियार वहीं कारपेट पे बैठती चली गई। उसका सारा जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। रामीन ने खटाखट लॉक वापस बंद किए, फिर उसकी तरफ लपक के आए। मैं उससे खाने का पूछ रही थी। उसने बेयकीनी से रामीन को देखा, जैसे खुद पे हैरानी हो। मैं उससे खाने का कैसे पूछ सकती हूँ? वो एक कातिल है। वो कातिल नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। उसने माला को दोनों कंधों से थाम के चेहरा अपने सामने किया। सांस ले, गहरी सांस, जैसे आपने मुझे सिखाया था। उसने आंखें बंद की। हर तरफ अंधेरा छा गया, फिर रोशनी हुई। अब वो ओशन में थी। सरमा की धूप में तरक तले कुर्सी डाले बैठी, टांग पे टांग जमाए, नीली हाई हील्स पहने हुए थी। लैपटॉप सामने खुला था और वो मुस्कुरा के आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। ताज़ा रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक सारे में फैली थी। 1 2 3। उसने आंखें खोली। वो अपने फ्लैट में थी। रामीन उसके सामने बैठी थी। अब उसका जिस्म कांप नहीं रहा था। मैं उसे खाने का कैसे पूछ सकती हूँ? रामीन अब बेयकीनी गायब थी, सिर्फ हैरत थी। रामीन ने धीरे से हाथ नीचे गिरा दिए।
یہ آپ کا ریفلیکس تھا مالا، کیونکہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے. ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں. اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا. خوف، بے یقینی، حیرت سب ایک ساتھ حملہ آور ہوا تھا. میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوں. وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا. ایک دیوار آئینے کی بنی تھی جو چھت پہ جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی. وسط میں ایک بڑی میز تھی جس کے ایک طرف چنگیز بیٹھا تھا اور دوسری جانب ماہر کے ساتھ کرسی خالی تھی اور اس کا چہرہ بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا. بس ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ خاموش بیٹھا تھا. ہلکی بڑی شیو، قدرے باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے وہ چنگیز کو دیکھ رہا تھا. 19 تاریخ کی صبح تم کہاں تھے؟ چنگیز آگے ہو کے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتے وہ پوچھ رہا تھا. ماہر نے جواب نہیں دیا. اس کی خاموشی میں ڈٹھائی تھی. یاسمین کے گھر سے گرفتار ہونے والا چہرہ اب بدل چکا تھا. ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو تمہارے خلاف جاتا ہے. چنگیز سر جھکائے صفحے پلٹا رہا تھا. چھری اور کین پہ تمہاری انگلیوں کے نشان، نیپکن پر تمہارا DNA، تمہارا لائٹر. اس نے نگاہیں اٹھا کر افسوس سے ماہر کو دیکھا. میرے منع کرنے کے باوجود تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے. CCTV فوٹیج کے مطابق دروازے پر تمہاری تلخ کلامی ہوئی تھی. تم اندر گھسنا چاہتے تھے، وہ تمہیں آنے نہیں دے رہا تھا. تم نے جوتے سے اس کا دروازہ بند ہونے سے روکا تھا. وہ آنکھیں چھوٹی کیے خاموشی سے اسے دیکھے گیا. تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اسٹیک آؤٹ پہ بیٹھے میرے پولیس اہلکار سے بھی 2-3 دفعہ ملے ہو. اس کا بھی کیمراز میں ریکارڈ ہے. اہلکار کے بیان کے مطابق تم اس سے پوچھ تاچھ کرتے رہے تھے. اس کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین ہے تم نے اسے پیسے دیے ہوں گے. اس نے فائل بند کی اور پیچھے ہو کے افسوس سے ملامتی نظروں سے ماہر کو دیکھا. تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن شاید تم سمجھتے ہو کہ اب بھی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ تم اس مشکل سے نکل آؤ گے. ماہر نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر اسے واپس رکھ دیا. تم خاموش رہ کے اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے. تمہاری ریپوٹیشن سب جانتے ہیں ماہر. اب کے چنگیز کا لہجہ نرم ہوا. یہاں سب تمہیں ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں جو ہر کسی کو مینیپولیٹ کرتا ہے. تم نے مجھے بھی استعمال کر کے غالب نواز کو لاک اپ میں رکھوانا چاہا تھا. اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے. لیکن جس مشکل میں تم پھنس چکے ہو وہاں سے تمہیں نہ تمہاری دولت بچائے گی نہ ہی تمہاری مینیپولیٹنگ سکلز. اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی طرف کی کہانی سناؤ، ورنہ تمام ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں. تم ایک سائیکیٹرک وارڈ میں رہ چکے ہو اور یہ سر کاٹنا کسی سائیکوپیتھ کا کام ہے. میں کہاں سے تمہیں دفع کروں ماہر؟ تمہاری تقریر ختم ہو جائے تو میرے وکیل کا پتہ کر دو. اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا. وہ اسی ڈٹھائی سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا. وکیل کا انتظار وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے. بے گناہ لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ سچی اور صاف بات کرتے ہیں. بہرحال تمہارے وکلا کب کے پہنچ چکے ہیں. ان کے آپس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. چنگیز تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا. فائل ہاتھ میں لیے وہ باہر آیا تو نیم تاریخ کمرے کے برعکس راہداریاں روشن تھی. ایک موڑ کے وہ ایک دوسری راہداری میں پہنچا تو سامنے وہی مچھلی منڈی لگی تھی جسے وہ چند منٹ پہلے یہاں چھوڑ کے آیا تھا. وائی بے، کومسار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں. بیربل گلابی چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں اس پہ جمائے بینچ پہ سے اٹھا. بس ماہر فرید کو مجرم ثابت کر دے، پھر آپ کی ترقی پکی ہے. دیوار پہ ایک ہاتھ مارا. بیربل. ساتھ کھڑی شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا. وہ اینک لگائے الجھے بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی، لیکن چنگیز کی توجہ کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے. آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ اس نے سوٹ میں ملبوس بریف کیس اٹھائے ناخوش سے کھڑے ایاز بے کو دیکھ کے پوچھا. مسئلہ ہے ہی نہیں. میں ماہر بے کا وکیل ہوں. مجھے اندر جانا ہے. انہوں نے مجھے بلایا ہے. غلط. انہوں نے مجھے بلایا ہے. ان کی وکیل میں ہوں. لوہے کی کرسی پہ بیٹھی وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ان سب نے متفقہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. وہ سفید یوگا پینٹس اور بلیک ٹاپ پہ تنگ سا خاکی کوٹ پہنے ایک درمیانے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی. رنگت زر سفید سی اور آنکھیں بھوری تھی. ماتھے پہ بال ہینگر کی صورت لٹکے تھے اور باقی بال کندھوں سے اوپر ختم ہو جاتے تھے. پیروں میں سفید جوکرز اور کونی پہ قدرے بڑے سائز کا ہینڈ بیگ لیا. وہ انگلیوں اور کلائیوں میں بہت سے سنہرے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھی. اور تم ہو کون؟ شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. سوزین. میں ماہر فرید کی وکیل ہوں. انہوں نے مجھے بلایا ہے. یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے. اعتماد سے کہتی ہوئے چنگیز کی طرف گھومی. کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلی ہو جائے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ویسا ہی نیم تاریخ تھا جیسے چنگیز چھوڑ کے گیا تھا. سوزین نے دروازہ بند کیا اور جوگر سے چلتی اس کے سامنے آ رکی. ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا.
تم کون ہو اور ایاز بے کہاں ہیں؟ میں سوزی ہوں، رک کے تصحیح کی۔ سوزین، میں ایاز بے کی فرم میں جونیئر پارٹنر ہوں۔ دراصل اس کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ ایاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا اپنی بیوی سے بہت برا جھگڑا ہوا ہے، وہ اس ذہنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کا کیس دیکھ سکیں، اس لیے وہ مجھے ساتھ لائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر بھیج دیں۔ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، اس کا بیگ، کوٹ، جوتے۔ مجھے کل کی پیشی پہ ضمانت چاہیے، کیا تم میری ضمانت منظور کروا سکتی ہو؟ میں کل کی پیشی پہ آپ کو ضمانت پہ رہا کروا دوں گی ماہر بے، میں آپ کو اپنی زبان دے رہی ہوں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ ایک منٹ کہہ کے باہر نکل گئی۔ راہداری میں کھڑے لوگ اسی طرح وہاں موجود تھے، چنگیز البتہ وہاں نہیں تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے جتاتی ہوئی نظر ان سب پہ ڈالی۔ ماہر بے کہہ رہے ہیں کہ آپ، ایاز صاحب کی طرف اشارہ کیا، واپس جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سوری، آپ کا سارا تجربہ ایک طرف، لیکن ان کو میرے جیسی ایک لیٹیگیٹر کی ضرورت ہے۔ پھر شبنم اور بیربل کو دیکھا۔ اور آپ دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ اس طرف ہے۔ راہداری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا، جہاں سڑک کی طرف دروازہ کھلتا تھا۔ ایاز صاحب نے زور سے پیر پٹکا اور بڑبڑاتے ہوئے بریف کیس لیے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شبنم نے افسوس سے انہیں جاتے دیکھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ بیربل کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ آپ کی ان کو کہیں کوئی بھی بات انہیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ چنگیز کے مینیونز ہر طرف سے کان لگائے کھڑے ہیں۔ مینیونز۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے ہوئے، سر کو خم دیا۔ وہ واپس مڑ گئی اور اسی اعتماد سے ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چنگیز اور وہ فربی پولیس اہلکار اس وقت ایک دوسرے تاریک کمرے میں کھڑے تھے، جس میں ایک شیشے کی دیوار بنی تھی۔ اس کے پار ماہر تنہا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً سوزین اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں ماہر کو بتانا چاہیے یا کافی کا گھونٹ بھرتا اہلکار کھنکھارا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا معلوم اسے اصلی قاتل نے بھیجا ہو ماہر کو مزید پھنسوانے کے لیے؟ چنگیز نے گھور کے اسے دیکھا تو اہلکار نے شانے اچکائے۔ کم آن قومسار بے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ماہر فرید ایسے کسی کو مار سکتا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی نگرانی حاضر دماغی سے کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ میرا کیا قصور؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ڈونٹ، دانتوں سے کاٹا، پھر اسے چباتے ہوئے بھرے منہ کے ساتھ کہنے لگا، میں نے اس صبح ایک دراز قد آدمی کو چہرے پر ماسک چڑھائے بلڈنگ سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے غالب نواز کا کوٹ اور مفلر پہن رکھا تھا۔ میں اسے غالب نواز سمجھا۔ ایئرپورٹ تک جا کے اس نے مجھے چکما دیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ یقیناً وہی اصل قاتل تھا۔ اب اس نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے CCTV کیمرے ٹیمپر کر دیے تو میرا کیا قصور؟ قومسار بے، وہ لڑکی اب شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ دیوار کے پار کھڑے چنگیز اور فربیہ اہلکار کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کی جاسوسی مکمل ہو گئی ہو تو واپس آئیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے وہ ٹٹولتی نظروں سے آئینے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پیچھے ماہر خاموشی سے اسی طرح بیٹھا تھا۔ آپ زیاد بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں۔ زیاد کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں اسی طرح ایل شیپ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مالا کشن گود میں رکھے چہرہ ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی اور رامین ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے سوچ میں گم تبصرہ کر رہی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں؟ مالا نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے نقشوں پہ رقم، ہر تاریخ پہ اس شہر میں ایک ایسا ہی حیوانی قتل ہوا تھا۔ زیاد کو یہ تاریخیں پہلے سے کیسے معلوم ہوئی؟ ان تاریخوں میں انہی شہروں میں ایک جیسی چوریاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کیا زیاد بھائی چور بھی ہوئے؟ مالا نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ زخمی سا تاثر تھا۔ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، ہے نا؟ زیاد بھائی ایک ڈیسنٹ انسان ہے، ان میں لاکھ عیوب ہوں، لیکن قتل نہیں۔ مالا یہ نہیں ہو سکتا، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اس نے میرے سامنے تاریخ لکھی تھی۔ اس کو ایک دن پہلے کیسے معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو قتل ہونا تھا؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور چہرہ زرد۔ کیا اس روز ان کے کسی انداز سے آپ کو لگا تھا کہ وہ قتل کر کے آئے ہوں؟ مالا نے واپس صوفے سے ٹیک لگائی اور نگاہیں آتش دان کے اوپر بنے مینٹل شیلف تک چلی گئی۔ وہاں چند پودے، کتابیں اور ایک کینڈل رکھی تھی۔ وہ نکاح کی صبح دوپہر دیر سے پہنچا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ماہر سے ملا۔ اس نے ماہر کو دھمکی دی۔ میں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ اس کا انداز بہت سرد تھا، خطرناک سا۔ وہ پودے کے پتے دیکھتے ہوئے یاد کر رہی تھی، میں نے زیاد کو ایسے بولتے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے ماہر سے پوچھا اس کے بارے میں، لیکن گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ رامین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کے چہرے پہ بہت سی تلخی ابھری۔ نہیں، ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ ختم ہوئے عرصہ بیت چکا ہے۔ ماہر کو دھمکی دینے یا ان بے ضرر سے نقشوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ زیاد ایک قاتل ہے؟ میں جتنا اس بارے میں سوچوں مجھے آپ کا اندازہ ایک اوور ریاکشن لگتا ہے۔ زیاد ایک رائٹر ہے جو وہ رائٹر نہیں ہے۔
اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اتنے وثوق سے کہ رامین چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اندازہ ہے یا یقین؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی موبائل تھر تھرایا۔ مالا نے بے تجویز سے اسے اٹھایا، لیکن اسکرین پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ غالب نواز کے نام کا لگایا گوگل الرٹ اسے ایک نئی خبر سے آگاہ کر رہا تھا جو ابھی ایک ٹیبلوئڈ پہ ریلیز ہوئی تھی۔ ماہر، پولیس نے ماہر کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا۔ ضیاء سلطان کی آواز سماعتوں میں گونجی تھی۔ نہیں ماہر بے، ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے کو سمجھے نہیں ہو۔ میں اور کشمالہ اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ نیم روشن کمرے کی واحد ٹیوب لائٹ ان تینوں کے سروں پہ روشن تھی۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ وہ دونوں چنگیز کے مقابل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے میرے کلائنٹ کو ابھی تک چارج نہیں کیا؟ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگر چارج کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو لے کر جا رہی ہوں۔ وہ کرسی پہ آگے ہوئی جیسے اٹھنے لگی ہو۔ میں ماہر فرید کو چارج کرنے لگا ہوں۔ چنگیز نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بطور ایک پولیس کمشنر دفاعی وکیل اس کی ناپسندیدہ ترین مخلوق تھے۔ تمام۔ پھر آپ کو صبح میرے کلائنٹ کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا جہاں میں ان کی ضمانت کرواؤں گی۔ واپس پیچھے ہو کے بیٹھی ہوئی اور مسکرائی۔ چنگیز نے ایک نظر خاموش بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ یہ عام قتل کیس نہیں ہے، یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ جج ضمانت منظور نہیں کرے گا، اس لیے آپ کے کلائنٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے جواب دیں۔ سوال پوچھیے۔ وہ دونوں اب چنگیز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ 19 تاریخ کی صبح کہاں تھے؟ چنگیز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ خاموش رہیں گے ماہر بے؟ سوزی کی آواز بلند تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی ڈٹھائی بھری خاموشی سے چنگیز کو دیکھ کے کیا؟ آپ قتل سے پہلے 3 دفعہ غالب نواز کی بلڈنگ میں کیوں گئے تھے؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ کی غالب نواز سے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ چنگیز نے دانت پہ دانت جما کے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کلائنٹ کی مدد نہیں کر رہی ہیں، اس کا کیس خراب کر رہی ہیں۔ آپ جا کے میرے کلائنٹ کو چارج کریں۔ مجھے اب ان سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ وکیل اور کلائنٹ کے پریویلیج کے تحت آپ کو ہمیں ایک ایسا کمرہ فراہم کرنا ہے جہاں آگے کو جھک کے سرگوشی کی آپ کی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ لگے ہوں۔ مسکرا کے پلکیں جھپکائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ نارمل طریقے سے روشن تھا۔ میز کرسیاں لگی تھیں اور دیواروں میں کوئی شیشہ نہ تھا۔ پولیس صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی، اس سے پہلے آپ کو 2 اہم فیصلے کرنے ہیں۔ کیا؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں میز تھی۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے غور سے ماہر کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کیے۔ آپ کو شیو کرنی چاہیے۔ شیو؟ اس نے بے اختیار بڑھی ہوئی شیو کو چھوا۔ جج کلین شیو صاف ستھرے ملزم کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ نو تھینکس، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ کیا پہنیں گے؟ وہ قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جج کے سامنے خود کو ایک سلجھا ہوا آرکیٹیکٹ ظاہر کرنا ہے۔ قلم لبوں پہ رکھ کے سوچا۔ ڈارک سوٹ، ویسٹ، ٹائی، کف لنکس، آپ کو مکمل تیار ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت سے ڈارک سوٹس ہیں۔ سوزین خانم، وہ بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کل والا سوٹ مہنگا ہونا چاہیے۔ آپ کی ضمانت اس سوٹ پہ منحصر ہوگی۔ افورڈ کر لیں گے ماہر بے؟ وہ آخر میں مسکرائی۔ آف کورس، جتنا مہنگا ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ شبنم سے کہو وہ ارینج کروا دے گی۔ مجھے صرف رہائی چاہیے، کیونکہ وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے۔ ماہر فرید جیل نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کے جگہ سے اٹھی اور بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیگ پہ ایک سرخ سٹیکر لگا تھا جو آدھا پھٹا ہوا تھا۔ ماہر خاموشی سے اس سٹیکر کو دیکھے گیا، یہاں تک کہ دروازے کے پار گم ہو گئی۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ زیاد رائٹر نہیں ہے؟ رات اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے باہر دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر ماہر فرید کی گرفتاری کی خبر پہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ایک عجیب سی فکر مندی تھی جس نے کشمالہ مبین کو گھیر لیا تھا۔ اس شخص سے سارے شکوے، ساری بے اعتباری ایک طرف ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف زیاد کا وہ لہجہ جس میں اس نے کہا تھا تم ساری عمر خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ جیل جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ ماہر کو ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس نے کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا کم از کم زیاد ماہر کو جانتا تھا۔ وہ سبرینا کا باس تھا اور زیاد کا سبرینا سے کوئی ایسا تعلق تھا جسے وہ کور کرنے کے لیے منگیتر کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ یقیناً دونوں کی کوئی مالا۔ رامین نے اسے سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی تو رامین نے سوال دہرایا۔ مجھے ہمیشہ سے اس کا رائٹر ہونا کھٹکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم شاعری لکھتی تھی، تم ہمیشہ اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتی تھی، جوش سے، خوف سے، لیکن تم نے لکھا
تم سے لکھا نہ جا رہا ہوتا اور تم رائٹرز بلاک کا شکار ہو جاتی۔ زیاد ایسا نہیں تھا، اس نے بہت شروع میں 1-2 دفعہ کے بعد اپنے کام کے حوالے سے بات نہیں کی۔ مارکیٹنگ ایجنسی کے بارے میں وہ بات کرتا تھا، لیکن کتابیں، وہ یہ ذکر گول کر جاتا۔ شاید وہ شائع ہو، کچھ رائٹرز۔ وہ رائٹر نہیں ہے رامین، اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اس نے ایک ہی کتاب لکھی تھی، لیکن وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے اس کی ایک کاپی اس فلیٹ میں نہیں دیکھی، لاہور والے گھر میں بھی نہیں، سامان میں بھی نہیں۔ کتاب آرڈر کرنے کا لنک انسٹاگرام پہ موجود ہے، ماہی نے آرڈر کرنی چاہیے، لیکن لنک ہمیشہ بروکن ہوتا ہے۔ لوگ 1-2 دفعہ ٹرائی کر کے اپنے انٹرنیٹ کا قصور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے اصرار پہ زیاد نے مجھے کتاب کا PDF بھیجا۔ میں نے چند چیپٹرز پڑھے تھے، لیکن وہ جیسے اپنی بات واضح نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ الفاظ زیاد کے نہیں تھے۔ زیاد تلخ ہے، پیسیمسٹ، وہ تاریخ پہلو لکھتا ہے، اور وہ ایک نان فکشن کتاب تھی جو کسی آپٹیمسٹ نے لکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس نے کسی اور سے کتاب لکھوائی تھی۔ رامین کا منہ کھل گیا۔ لوگ پیسے دے کر رائٹر بھی بن سکتے ہیں؟ پیسے سے دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں رامی۔ اس کا رائٹر ہونا صرف ایک کور ہے تاکہ اس کے پاس ٹریولنگ کا بہانہ ہو، کیونکہ رائٹرز کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ویب سائٹ، بلاگ، کتاب کی تصویریں ہر جگہ لگا رکھی ہیں۔ کوئی بھی اس کی پروفائل سرچ کرے تو بظاہر وہ ایک کامیاب رائٹر دکھائی دیتا ہے جس کے بہت سے فالوورز ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا ریویو بھی اس کی پروفائل کو 4 چاند لگاتا ہے۔ میں بھی اس کے فالوورز کی طرح اسی ریویو سے متاثر ہوئی تھی، لیکن شاید وہ بھی اس نے پیسے دے کر لکھوایا ہو۔ چند لمحے کے لیے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اتنا عرصہ زیاد کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کیا، اس کی تلخی، اس کا طنز، اس کا مجھے میری سکن اور عمر کا احساس دلانا۔ میں نے سوچا ہر شادی ایسی ہوتی ہے، عورتیں رہتی ہیں اس سب کے ساتھ، برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، زیاد کی ہر بات میں کھوٹ ہے۔ وہ استنبول آیا تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے جاب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ جھوٹ اس کی ہر بات میں شامل ہے۔ میں اپنی ساری عمر اس کا سچ کھوجنے میں نہیں لگا سکتی۔ ایک دم جیسے سارے فیصلے ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے وہیں کرنا تھا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، فرار۔ اس کا کوپنگ میکانزم، ایک دفعہ وہ لاہور چھوڑ کے سعودی عرب آئی تھی تاکہ جادو اور جادوگروں کی کتابیں پیچھے رہ جائیں۔ اس دفعہ اسے زیاد کو چھوڑ کے واپس لاہور جانا تھا۔ مالا نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا جو اتنے دن سے سامنے پڑا تھا اور جس کی کھلی زپ سے کپڑے ابلتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن آپ زیاد کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی مالا۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ لب بے یقینی سے کھل گئے۔ ری انٹری، تمام الفاظ ختم ہو گیا۔ اسے زیاد کی ابشر ایپ سے ری انٹری بنوانی تھی، اس کے بغیر وہ اس ملک سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو پاکستان واپس جانے دے گا؟ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک دم ساری دنیا گول گول گھومنے لگی۔ وہ ایک قیدی تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ زندگی ایک ہولناک سوال پوچھ رہی تھی۔ اداکاری، رامین سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ اگر آپ اس سے دور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اداکاری کرنی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم لڑکیاں اداکاری کرتے کرتے بڑی ہوتی ہیں۔ رامین کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیاد کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اصلیت جانتی ہیں۔ مالا احتیاط سے نقشے اسی انداز میں رول کر کے کارٹن میں واپس ڈال رہی تھی۔ فلیش لائٹس کا شاپر بھی اندر رکھ دیا۔ قریب میں رامین فرش پہ ویکیوم لگا رہی تھی۔ آپ خود کو نارمل ظاہر کریں گی، جیسے آج کا دن کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اپارٹمنٹ اب اپنی پرانی حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ صاف ستھرا لیونگ روم، دھلا دھلایا کچن، خاموشی اور سکون۔ زیاد اگر واقعی یہ قاتل ہے تو وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ بیڈ روم میں سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، بے تاثر آنکھوں سے خود کو دیکھتے ہوئے برش سے چہرے پہ سیٹنگ پاؤڈر لگا رہی تھی۔ اور خطرناک آدمی کو کنفرنٹ کرنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ نورا کے آفس کی طرف جا رہی تھی، سرمئی عبایا پہنے، ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے۔ جب موبائل تھر تھرایا، اس نے رک کے فون نکالا۔ زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، انگلیاں میکان کی انداز میں چلنے لگی۔ اور تم کیسی ہو؟ آپ کو چند دن تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور اپنا مقصد نہیں بھلانا۔ آپ کا مقصد خیر خیریت سے اپنے بھائی کے پاس پاکستان پہنچنا ہے، اور اس کے لیے زیاد کی اجازت چاہیے۔ اس کے چہرے پہ سرخی سی ابھرنے لگی، بے بسی، ایک عجیب سا خوف۔ لیکن اس نے آنکھیں بند کی، ایک سانس کھینچ کے نکالا، دوسرا، تیسرا، پھر آنکھیں کھولی تو چہرہ سپاٹ اور قدرے پرسکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کسی روبوٹ کی طرح جواب لکھ کے بھیج دیا۔ زیاد کی واپسی تک خود کو کمپوزڈ رکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے کام پہ دھیان دیں، جیسے نورا کا پروجیکٹ۔
नूरा कुर्सी पे बैठी थी और माला साथ झुक के खड़ी थी। अबाया के आस्तीन कूनियों तक चढ़ाए अंगूठियों वाले हाथ से वो स्क्रीन की तरफ इशारा करती कुछ समझा रही थी। चेहरा बिल्कुल संजीदा था, किसी भी मुस्कुराहट से बेनियाज। नूरा ऐनक लगाए साथ बैठी तवज्जो से सुन रही थी। फिर आखिर में वो मुस्कुराई और सरस बात में हिलाया। इस दौरान आपको ज़ियाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है। वो अपने डेस्क पे बैठी थी। सामने ज़ियाद की किताब के प्रिंट आउट्स रखे थे। शेल्डन मुरझाया हुआ सा उसे देख रहा था, जो बेतवजही से किताब के सफ़े पलटा रही थी। फिर उसने मोबाइल उठाया और अब्दुल मालिक फ़रीद की चैट खोली। मैं गलत थी, मुझे समरीना की फ़ाइल की ज़रूरत है। सेंड का बटन दबाते हुए उसके हाथ ज़रा बराबर न कँपाए। आपको किसी भी तासुब से पाक होके ज़ियाद सुल्तान की एक नई प्रोफाइल अपने जहन में बनानी है। वो कौन है, वो क्या करता है। वो ऑफिस डेस्क पे बैठी थी। सामने स्क्रीन पे एक सरकटी लाश की तस्वीर थी। वो उर्दन का एक मशहूर अरब राइटर था। दूसरी टैब में उस राइटर की बेटी का इंस्टाग्राम खुला था, जहाँ वो अपने बाप की तीसरी बरसी पे उसकी अधूरी किताब से एक इक़्तिबास पढ़ के सुना रही थी, जो उसके बाप ने कई बरस पहले उसे सुनाया था। मेरे बाबा की मौत के वक्त उनके चोरी होने वाले मसूदे की एक झलक। माला उसके अल्फाज सुनते हुए तेज़ी से ज़ियाद की किताब के प्रिंट आउट्स के सफ़हात पलट रही थी। फिर एक सफ़े पे वो रुकी, वीडियो रिवाइंड की, एक एक लफ्ज़ सुना। फिर एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पे फैल गई। ज़ियाद ने किताब पैसे देकर नहीं लिखवाई थी, उसने किताब चोरी की थी। वो दुरुस्त थी, वो राइटर नहीं था। आपने ज़ियाद के तमाम झूठ खोजने हैं। वो साहिल के किनारे नंगे पाँव चल रही थी। हवा से अबाया उड़ उड़ के पीछे जा रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का वो स्क्रीनशॉट जो ज़ियाद ने किसी तमगे की तरह पोस्ट कर रखा है, वो उस तारीख के असल अखबार में मौजूद ही नहीं है। लोग स्क्रीनशॉट से मुतासिर हो जाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि बरसों पहले के अखबार का जरीदा डाउनलोड करके क्रॉस चेक करें। वो तलखी से रामीन से कह रही थी, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी फेक हैं, ख़रीदे हुए, सब कुछ जाली है। उसका काम भी, उसकी शख्सियत भी। आपको सबरीना वाले केस को भी एक नई नज़र से देखना है। वो अपार्टमेंट के अंधेरे लाउंज में बैठी थी। एक मध्यम लैंप जल रहा था। लैपटॉप घुटनों पर रखे वो गौर से स्क्रीन को देख रही थी। एक के बाद एक सफ़ा आगे जा रहा था। एक स्याह बालों और ऊंची पोनी वाली मुस्कुराती हुई लड़की। मुझे तुम ऊंची पोनी में अच्छी लगती हो, ज़ियाद ने कहीं दफ़ा कहा था। वो उसके अंदर किसका अक्स ढूंढ रहा था। वो फ्रीद होल्डिंग में काम करने वाली एक सेक्रेटरी थी, गैर शादीशुदा। उसके कत्ल के बाद पुलिस को दिए गए उसके ख़ानदान के बयानात और उसके कुलीग्स के बयानात में किसी मंगेतर का जिक्र नहीं था। आपको माही को कॉल करके उसे एतमाद में लेना होगा। उस वक्त आपको उसकी ज़रूरत है। वो समंदर के किनारे बैठी थी, रेत पे आलती पालती किए, हवा से फड़फड़ाता स्कार्फ बदिक्कत गर्दन तले अर्स रखा था। सनग्लासेस आंखों पे थे और फ़ोन कान से लगा था। कैसी हो माही? उसकी आवाज़ भीग गई। अजीब है ये आबाद के घर वाले। अमेरिका में कोई फौतगी हुई है, मुझे हुक्म आ गया कि जाके अटेंड करूं। मतलब आबाद खुद तो कहीं जाता नहीं, हर वक्त जॉब का बहाना कि छुट्टी नहीं मिलती, उसकी जगह ये सब मुझे भुगताना पड़ता है। कैसे मैं इतने छोटे बच्चे के साथ जाऊं? कोई मेरा क्यों नहीं सोचता? माही, अब मैं ना गई तो सब कहेंगे कि अपने भाई की शादी के लिए यूरोप चली गई। साथ ही तो था अमेरिका। माही आ सकती थी लेकिन नहीं आई। वो तल्खी से बोले जा रही थी, ये सब इसलिए कि मेरे साथ ये करते हैं क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, इनको मैं एक फारिग हाउस वाइफ लगती हूँ। हालांकि उसने धीरे से फ़ोन बंद कर दिया, फिर सर घुटनों में दे दिया। आपको मोहित को भी एतमाद में लेना होगा। वो आपका भाई है, इस वक्त वो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट बनेगा। वो डोज कॉफ़ी शॉप में बैठी थी। मेज़ पे कॉफ़ी का भरा हुआ अनछुआ कप रखा था और वो एयरपोर्ट्स कानों में लगाए खामोशी से सुन रही थी। माही को समझाओ यार, मोहित नाखुशी से कह रहा था। मैं हनीमून पे हूँ, कुछ दिन रिलैक्स करना चाहता हूँ। मगर जब मैंने फैमिली ग्रुप में तस्वीरें भेजी तो वो वहीं बात करने लग गई। बाग यार, एक बाग ही तो था, दे दूँगा पैसे, मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी है, इसमें ज़रूरी है कि वो मुझे टेंशन दे? ऊपर से वो शफ़क़ के साथ भी ऐसे बिहेव करती है कि। उसने एयरपोर्ट कान से निकाल के मेज़ पे रख दिया। उसमें मोहित की आवाज़ हनूज़ उभर रही थी, लेकिन अब वो नहीं सुन रही थी। दूर दूर तक मेज़ों पे चंद लोग बैठे थे। शॉर्ट्स में मलबूस आदमी अपने अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। कहीं कोई ग्रुप बैठा किसी बहस में मशगूल था। कहीं आईपैड उठाए स्याह अबायों वाली लड़कियाँ थी जो अपनी कॉफ़ी की तस्वीर खींच रही थी। सबकी अपनी दुनिया थी और वो अपनी दुनिया में अकेली थी। ज़ियाद की वापसी पे आप खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर करेंगी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मैरून चूड़ीदार आस्तीन वाली लंबी कमीज़, ट्राउज़र में मलबूस हम रंग दुपट्टा ओढ़े किचन में खड़ी थी। बाल एक तरफ डाल रखे थे, चेहरा हल्के मेकअप से सजा था, अलबत्ता आंखें उसी तरह सपाट थी। आप उसका वैसे ही इस्तकबाल करेंगी जैसे पहले करती थी। माला ने
पैन का ढक्कन उठा के देखा। अंदर से खुशबूदार भाप निकल के चेहरे पे आई। भाप छटी तो चाउमीन की शक्ल दिखाई दी। उसने ढक्कन बंद किया और चूल्हा ऑफ कर दिया। बाहर बेल हुई थी, वो पहुंच चुका था। अगर उसको आपके मूड को देख के कोई शक होगा तो आप तबीयत की खराबी का बहाना बनाएंगी। ज़िया सुल्तान और माला किचन टेबल पे आमने सामने बैठे खामोशी से खाना खा रहे थे। चॉपस्टिक्स के प्लेट से टकराने की आवाज़ हर शय पे गालिब थी। दोनों के दरमियान गुलदान में फूल रखे थे और मोमबत्तियाँ जल रही थी। तुम चुप चुप हो? माला ने चौंक के उसे देखा, फिर ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस ज़रा सर में दर्द है और कमर में भी। निगाहें झुका के प्लेट पे मरकूज़ कर दी। जब ज़ियाद आपकी तरफ से मुतमईन हो जाए तो आप पाकिस्तान जाने का कोई बहाना बनाएंगे, किसी की शादी, किसी की फौतगी, कुछ भी। नगीना आंटी की तबीयत कैसी थी? आप बहुत जल्द वापस आ गए? अब ठीक थी, सर्जरी होनी थी, वो हो गई तो आ गया। ज़ियाद मुतमईन नहीं हुआ था, वो बगौर उसे देख रहा था। हमने उनको यूं अकेला छोड़ दिया है। वो चॉपस्टिक्स चलाते हुए चेहरा झुकाए कह रही थी। मैं सोच रही थी मुझे उनके पास चंद दिन गुजारने चाहिए। वो क्या सोचेंगी कि मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रही। ज़ियाद ने आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा, बोला कुछ नहीं, अलबत्ता प्लेट से हाथ खींच लिया। आप उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देंगी? क्या आपको उस पर शक है? आप ओशन में हर क्राइसिस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी माला। चंद दिन की अदाकारी ही तो है, आप कर लेंगी। और सबसे बड़ा मसला यही है रामीन कि मैं अदाकारी करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। माला कुछ भी हो जाए, आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। वो क्या सोचेंगी कि मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रही, उनकी कोई खिदमत नहीं की। वो प्लेट पे चेहरा झुकाए कह रही थी। अम्मी के पास मुलाजिम और अब्बू दोनों हैं। ज़ियाद की नज़रें माला के हाथों पे थी। वो प्लेट में चॉपस्टिक्स घुमा रही थी, खा नहीं रही थी। हाँ, लेकिन मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। ज़ियाद उसको गहरी नज़रों से देखता पीछे होकर बैठा। तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो? माला ने निगाह उठा के उसे देखा। उनकी नज़रें मिली, कुछ था उसकी आंखों में। माला कुछ भी हो जाए, आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। हाँ, कुछ दिन के लिए नगीना आंटी के पास कुछ दिन रहूँगी, माँ से भी मिलूँगी। शायद मैं माँ के लिए उदास हूँ। तुम्हारी माँ कौन सा वहाँ मौजूद है? एक कब्र ही है। ज़िया सुल्तान के चेहरे पे ज़माने भर की तलखी दर आई। ज़ियाद, उसने चॉपस्टिक्स ज़ोर से प्लेट में रखी। आंखों में ज़ख्मी सा तासुर उभरा। माँ की कब्र मेरे लिए मेरी माँ का घर है। अभी तो तुम ट्रैवल करके आई हो, फिर एक नया खर्चा। ज़िया ने सर झटक के वस्त में रखी ब्रोस्ट की डिश सामने किया और स्टिक काटने वाली छुरी उठाई। माला कुछ भी हो जाए, आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। खर्चा अपने पैसों से करूँगी, आपसे थोड़ा ही मांग रही हूँ। माला की नज़र उसके हाथ पे जम गई। चमकती हुई छुरी उसने मुट्ठी में दबा रखी थी। उसके दिल के अंदर बहुत कुछ डूब के उभरा। खालिद नवाज की सर कटी लाश। ये अपना तुम्हारा ना किया करो, अजीब हो तुम। ज़ियाद का मूड जैसे ख़राब हो चुका था। वो ब्रोस्ट का टुकड़ा काटने के बजाय बिगड़ के उसे देख रहा था और वो उसके हाथ को। मैं इतना कह रही हूँ कि मैं आपका खर्चा नहीं करवाऊँगी। उसका हाथ नामहसूस अंदाज में प्लेट के साथ रखी दूसरी स्टिक नाइफ तक बढ़ा। बात खर्चे की नहीं है, तुम्हें हर कुछ दिन बाद कहीं जाना क्यों होता है? माला के हाथ ने ठंडी छुरी मुट्ठी में भींच ली, ऐसे ज़ोर से कि हाथ की नसें उभरने लगी। मुझे माँ याद आ रही है बस। छुरी वाला हाथ गोद में चला गया। गिरफ्त मजबूत हो गई। दिल अलबत्ता ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। माला कुछ भी हो जाए, आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। फ़िलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, आराम से बैठ के अपना घर बसाओ जैसे दूसरी लड़कियां बसाती हैं। ज़ियाद ने छुरी बेजारी से रखी और प्लेट पर ही धकेल दी। उसकी भूख जैसे ख़त्म हो गई थी। दूसरी लड़कियां? उसकी रुकी सांस बहाल हुई। छुरी अब ज़ियाद से दूर थी और वो नैपकिन भी मरोड़ के परे फेंक रहा था। हाँ, दूसरी लड़कियाँ, आम लड़कियाँ। वो तन से कहते हुए कुर्सी धकेल के उठ खड़ा हुआ। तुम अपने आप को ख़ास लड़की समझना छोड़ दो, अपने घर पे तवज्जो दो। मैं तुम्हारे टेंट्रम्स अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। माला कुछ भी हो जाए, आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। कशमाला मुबीन ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। आप इस्तांबुल एक रात पहले क्यों आए थे? सारे ज़ब्त, सारे बंद ज़बान के आगे खड़ी की हर रुकावट खुल गई। ज़ियाद कमरे की तरफ जाते हुए ठहर गया। चौंक के उसे देखा। क्या? ज़ियाद सुल्तान की सारी हिस्सात जाग गई। आपने मुझे कहा था कि आप सुबह में पहुँचे, हालांकि आप पिछली रात आए थे। वो पीछे को टेक लगा के बैठी और गर्दन उठा के उसकी आंखों में देख के एक एक लफ्ज़ अदा किया। मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। ज़ियाद चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर छोटे कदम उठाता वापस मेज़ तक आया। अपनी कुर्सी के किनारे खड़ा हुआ। आपने हमेशा की तरह मुझसे एक और झूठ बोला। ज़ियाद ने मेज़ से प्लेट उठाई और फिर पूरी कुव्वत से उसे दूर किचन की दीवार पे दे मारा। वो छनाके से चकनाचूर हो गई। तुम्हारा मसला क्या है? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। वो जहाँ थी वहीं साकित रह गई, आंखें पलक झपकना भूल गई।
हर कुछ दिन बाद तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर देती हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। वो ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हें सफाइयाँ देते देते। ज़ियाद, उसका शल हुआ जिस्म जैसे जागा। वो एकदम खड़ी हो गई। मुझसे इस टोन में बात मत करें। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन अटल थी। तुम्हें यही टोन समझ में आती है कशमाला? वो उसी तरह चिल्लाया, फिर घूम के उसकी तरफ आया। कोई रिफ्लेक्स एक्शन था या जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम? वो बेख्तियार उल्टे कदमों पीछे हटती गई। तुम्हें मेरी कोई बात ऐसे समझ ही नहीं आती? वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे हट रही थी, टांगों में जैसे जान नहीं रही थी। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें सफाइयाँ दूँ। वो सुर्ख चेहरे के साथ धाड़ते हुए करीब आ रहा था। माला पीछे हट रही थी, फिर उसके कंधे दीवार से टकराए। पीछे रास्ता बंद था। बालों की पुश्त दीवार से जा लगी। सारे रास्ते मसदूद थे। उसका सांस रुकने लगा, चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। मुट्ठी में भिंची छुरी पे गिरफ्त मजबूत हो गई। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं क्यों दूँ तुम्हें सफाइयाँ? वो उसके सामने आया और एकदम ज़ोर से उसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ा। उसकी गिरफ्त किसी लोहे के पंजे जैसी थी। तुम किस हैसियत से मुझसे सवाल करती हो? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो कशमाला। उसके ऊपरी बाजुओं से उसे जकड़े वो सुर्ख चेहरे से घरा रहा था। वो बिना पलक झपकाए बेयकीनी से उसका चेहरा देख रही थी। ये वो आदमी नहीं था जिससे उसने शादी की थी। तुम एक नाकाम औरत हो। तुम्हारे पास ना करियर है, ना बाप की छोड़ी हुई दौलत। सिवाय एक शक्ल के तुम्हारे पास कुछ नहीं है कशमाला मुबीन। तुम ऐसी नहीं थी कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई रिश्ता मिलता। वो उसकी आंखों में देखते हुए हर लफ्ज़ चबा चबा के अदा कर रहा था। तुम 30 साल की होने वाली हो। तुम्हारे सर पे ना माँ है, ना बाप है, और ना ही तुम्हारे भाई को तुम्हारी परवाह है। इस घर के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसलिए अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। उसका छुरी वाला हाथ पहलू में गिरा हुआ था। वो हाथ बहुत भारी था, उसमें उठने का हौसला नहीं था। तुम आज से मुझे अपने शौहर की तरह ट्रीट करोगी। मैं तुम्हें अब कोई सफाई नहीं दूंगा। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तुम अब मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। उसने झटका दे के उसके कंधों को छोड़ा। वो अभी तक शल सी उसे देख रही थी। और पाकिस्तान जाने का ख्याल, बल्कि इस घर से निकलने का ख्याल भी अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दो। एक उंगली से उसकी कनपट्टी को ज़ोर से दबाया, फिर घसीली नज़रों से उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। वो बिल्कुल साकित से ज़िया सुल्तान को जाते देख रही थी। वो बकता जगता उसे बहुत से हल्का बात से नवाजता अपने होम ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। अब हर तरफ खामोशी थी। मेज़ पर रखी मोमबत्तियाँ पिघल पिघल के ख़त्म हो रही थी। फूलों की खुशबू बासी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे वहीं दीवार के साथ बैठती गई। उसका सारा जिस्म कँपकँपा रहा था और चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था। सारे रास्ते मसदूद थे। अदालती कमरे में उस वक्त सबसे नागवार आवाज़ स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की थी, जो वहाँ बोले जाने वाला हर हर्फ टाइप कर रहा था। स्टेनोग्राफर अदालती कार्रवाई का एक ऐसा एक्स्ट्रा किरदार था जो सबके सामने होते हुए भी सबकी निगाहों से ओझल रहता था। अगर तुम स्टेनोग्राफर के कंधे के पीछे से झांक के उसके सामने लिखी तहरीर पढ़ो तो वो कुछ यूँ नज़र आती थी। सुजैन, वकील दफ़ा माहिर फरीद एक मुअज़्ज़िज़ आर्किटेक्ट है जिसके उस शहर में 20 क्लाइंट्स मौजूद हैं। क्या माहिर फरीद जैसा शख्स एक फ़्लाइट रिस्क है? क्या वो मुल्क छोड़ के भाग सकता है? नहीं। ऐसे में मुअज़्ज़िज़ अदालत को उसकी ज़मानत मंजूर करने में क्या कबाहत हो सकती है? स्टेनोग्राफर की उंगलियां खटखट चल रही थी। उसकी मशीन से निगाहों पर उठाओ तो अदालती कमरे का मंजर दिखाई देता था। जज साहब अपने रोस्ट्रम पे बैठे थे, गाउन पहने, ऐनक लगाए। वो हाथ में पकड़े कागज़ों का मुतालिया कर रहे थे। ये ज़मानत की समाअत थी, इसलिए कमरा छोटा था और उसमें ज़्यादा रश ना था। सिर्फ प्रोसिक्यूटर और वकील दफ़ा अपने एसोसिएट्स के साथ मौजूद थे। तमाशबीनों की अकबी कुर्सियों पे बैरबल फरीद और शबनम बरा जमान थे। इस्तगासा की तरफ की कुर्सियाँ खाली थी। गालिब नवाज़ की पुलिस ऑफिसर मंगेतर मुल्क में नहीं थी और उसकी हनूज़ वापसी नहीं हुई थी। माहिर दफ़ाई डेस्क पे बैठा था, बड़ी हुई शेव का नफासत से खत बनाए, गीले बाल पीछे को जमाए। वो गहरे ग्रे सूट में मलबूस टांग पे टांग जमाए सुकून से कार्रवाई देख रहा था। उसके बूट, कफलिंग्स, टाई पिन, हर शय दमक रही थी। वो स्टिक भी जो उसके साथ रखी थी। अज़म आप, सुजैन अपनी तकरीर जारी रखे हुए थी। वो जज के सामने बने प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, माथे पे कटे बाल और ऊंचा जोड़ा बनाए। आज उसने सफ़ेद सूट पे स्याह गाउन पहन रखा था और माहिर की नज़रें सोजी के टखनों तक गई। पैरों में स्याह ऊंची हील्स वाले स्टाइलो टोज थे। मेरे क्लाइंट ने हाल ही में कारताल में अपनी नई इमारत का आगाज़ किया। ये इमारत मेरे क्लाइंट की करियर का एक अहम संगे मील है। इस इमारत को छोड़ के भागने का मतलब है करियर की खुदकुशी। क्या माहिर फरीद जैसा वर्कहॉलिक शख्स ऐसा कर सकता है? चेहरा मोड़ के तन से प्रोसिक्यूटर साहब को देखा। प्रोसिक्यूटर साहब की तकरीर के बरक्स माहिर फरीद के पास लोगों को कत्ल करने का वक्त नहीं है। वो इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे
कैफ को नुकसान पहुंचे और ना ही वो भाग के अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करेगा। आप सब बार बार ये भूल जाते हैं कि मेरा क्लाइंट इस सारे किस्से में असल विक्टिम है। बाजू बढ़ा के माहिर की तरफ इशारा किया। वो अभी तक ठीक से चल नहीं सकता। जज समेत सबकी निगाहें माहिर फरीद तक उठी। वो जो टांग पे टांग जमाए बैठा था, चेहरे पे बहुत सी बेचारगी लिए, कंधे अफसोस से अचका दिए और एक हाथ से वॉकिंग स्टिक मजीद अपने करीब कर ली। आपका क्लाइंट चंद दिन पहले तक दौड़ भी रहा था, आज उसकी स्टिक निकल आई है। प्रोसिक्यूटर साहब ने तल्खी से लुकमा दिया। सूजी ने पलट के उन्हें बहुत अफसोस से देखा। आप एक डिसेबल्ड शख्स की जिस्मानी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। अफसोस, मैं इस कमेंट पे ऑब्जेक्शन करना भी अपने क्लाइंट की तौहीन समझती हूँ। फिर वापस जज की तरफ मुड़ी। हमारी दूसरी इस्तदा ये है कि खनख्वार के गला साफ किया। बाश कोमसार चंगेज़ को इस केस की तफ्तीश से हटा दिया जाए। अकबी कुर्सियों पर बैठा चंगेज़ अपना नाम लिए जाने पे बुरी तरह चौंका। गर्दन ऊंची करके देखा। यहाँ से अगली नशिस्त पे बैठे माहिर के सर की पुष्ट दिखाई देती थी। माहिर ने पलट के नहीं देखा। सुबह उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। आपको तफ्तीशी अफसर पे एतराज़ क्यों है? जज साहब ने अनक नाक पे पीछे को धकेली। मैं चंगेज़ को कटहरे में बुला के चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। अपना एतराज़ मैं इन सवालात में वाज़े कर दूँगी। चंद मिनट की बहसो तमहीज़ के बाद चंगेज़ कटहरे में खड़ा हलफ ले रहा था। उसके अंदाज में कुछ गैर आराम सा था। वो बार बार सामने मुतमईन से बैठे माहिर को देखता था, जो उसे नहीं देख रहा था। वो अपनी वकील को देख रहा था, जो नाजुक हील से चलती हुई अब चंगेज़ के सामने आ खड़ी हुई थी। क्या ये दुरुस्त है कि आप माहिर फरीद के दोस्त थे? उसका मेरी जॉब से हाँ या ना? कोमसार बे हाँ। उसने गहरी सांस ली। लेकिन इस दोस्ती का मेरी जॉब से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है? 2.5-3 बरस पुरानी। वो सपाट चेहरे के साथ जवाब देने लगा। आप और माहिर यकीनन दोस्तों की तरह इकट्ठे लंच या डिनर करते होंगे। करते थे। उसने माजी के सीगे पे जोर दिया, जैसे आम दोस्त करते हैं। लेकिन जब से माहिर ने गालिब नवाज के केस, आम दोस्त एक दूसरे के साथ सेंतुरिनी भी जाते हैं क्या? वो सीने पे बाजू लपेटे मुस्कुरा के पूछ रही थी। चंगेज़ बुरी तरह चौंका। बेख्तियार माहिर को देखा। वो अब उसे ही देख रहा था। उसका चेहरा सर्द और खामोश था। मैं एक दफ़ा आप माहिर और उसके भाई बैरबल के साथ सेंतुरिनी गए थे ना वेकेशन पे? जी, लेकिन उसका इस वेकेशन के तमाम बिल्स किसने अदा किए थे? यानी होटल, एयर टिकट वगैरह? चंगेज़ ने थूक निकला। माहिर ने, क्योंकि माहिर अमीर दोस्त हमेशा खुद बिल अदा करते हैं। काश मेरे भी ऐसे अमीर दोस्त होते। मुस्कुरा के पलकें झपकाई। ऑब्जेक्शन, प्रोसिक्यूटर ने बरहमी से पुकारा। एतराज़ बरकरार है। जज साहब भी तनबीही नज़रों से उसे देख रहे थे। तमाम सॉरी। उसने मुस्कुरा के हाथ उठा दिए और वापस गवाह की तरफ मतवज्जो हुई। मेरे क्लाइंट को आपकी जानिबदारी पे एतराज़ है। उसका कहना कि आप उससे और उसकी दौलत से जेलस हैं और हर वक्त उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी आप यही करेंगे? ऑब्जेक्शन, वकील दफ़ा हक़ाइक़ से दूर जा रही हैं। वो कोमसार बे की जानिबदारी साबित नहीं कर सकती। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। वो मुस्कुरा के चंद कदम ऊपर खड़े चंगेज़ को देख रही थी। क्या ये दुरुस्त है कि गिरफ्तारी के वक्त आपने माहिर फरीद को हथकड़ी नहीं लगाई थी? चंगेज़ बुरी तरह चौंका। बेख्तियार पीछे बैठे माहिर को देखा। माहिर पहली दफ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में देख के एक पुरसुकून मुस्कुराहट। नहीं, क्योंकि चंगेज़ अकलाया। कानूनन आपको जनायत के मुलजिम को हथकड़ी लगानी चाहिए थी। माहिर फोबिक है, इसलिए उसकी पेशानी पे पसीना आने लगा। बेख्तियार माहिर को देखा, फिर जज को। वो हथकड़ी से डरता था, इसलिए। माहिर फरीद खनख्वारा, कदरे आगे हुआ और मुस्कुरा के चंगेज़ का चेहरा देखा। माहिर फरीद किसी चीज़ से नहीं डरता। तुम मेरी थेरेपिस्ट से पूछ सकते हो। अगले चल हमें स्टेनोग्राफर उस डॉन्ट को टाइप करता रहा, जो जवाबन जज साहब ने मुलजिम को अदालती कार्रवाई के दरमियान में बोलने पे पिलाई थी। डांट को उसने दरख्वास्त की थी कि उसे हथकड़ी न लगाई जाए, क्योंकि वो फोबिक है। चंगेज़ फीके चेहरे के साथ कह रहा था। गिरफ्तारी के वक्त कहीं हर बात रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। आपके साथ उस वक्त 2 पुलिस एहलकार भी थे। क्या किसी ने उनकी ये दरख्वास्त सुनी थी? नहीं। चंगेज़ ने एक ज़ख्मी नज़र उस पर डाली। वो ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। आपने अपने दोस्त के लिए नरम रवैया रखा, या आप उसको एक रियायत देकर अपने ताबे करना चाहते थे? दोनों सूरतों में मेरे क्लाइंट को आपकी जानिबदारी पे शक है। चंगेज़ बे, वो जज की तरफ बहुत अदब से मतवज्जो हुई। माहिर फरीद कानून की पासदारी करने वाला शहरी है। वो नहीं चाहता कि वो किसी के हाथों में इस्तेमाल हो। इसलिए हमारी अदालत से इस्तदा है कि ना सिर्फ माहिर की ज़मानत मंजूर की जाए, बल्कि एक ऐसे अफसर को इस केस पे तैनात किया जाए जो अपना काम ईमानदारी और
स्टेनोग्राफर की खटखट में उसकी आवाज़ मध्यम होती गई। कमरा अदालत से सबसे पहले सुर्ख चेहरे के साथ निकलने वाला शख्स चंगेज़ था। बाहर बेंच पे बैठा फरबिहा पुलिस ऑफिसर उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। एक हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे में गरम गरम हॉट डॉग था। सॉरी सर, हमें खबर मिल गई है। उसने अफसोस से चंगेज़ को देखा। अदालत ने माहिर को ज़मानत पे रिहा कर दिया है। क्योंकि चंगेज़ जो आगे बढ़ रहा था तिवरा के घुमा घूर के उसे देखा। क्योंकि उसने थूक निकला। आपने उसको हथकड़ी नहीं लगाई थी। चंगेज़ चल में खड़ा उसे घूरता रहा। तुम वाकई इतने बेवकूफ़ हो या बनते हो? मतलब तुम्हें वाकई समझ नहीं आया कि जज ने ज़मानत क्यों मंजूर की है? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई थी। उसने नासमझी से पूछा। चंगेज़ ने पैर ज़ोर से ज़मीन पे मारा और आगे बढ़ गया। तो ये था इसका पहला पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यकीनन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। उधर से ज़हद ने भी अपना वो खौल उतार दिया है, अंदर से भेड़िया निकल चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी एपिसोड के अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।